اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا وفيتها يا الله اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من النفاق والشقاق والذلة واختلاف الملة اللهم آتنا لسانا ذاكرا قلبا شاكرا بدنا على البلاء صابرا الغفران من الذنوب الغابرة فإن إرادتك على كل شيء قادرة اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا واجعله شفيعنا يوم الحساب وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم يا مسهل الشديد يا ملين الحديد يا من فعال لكل أمر جديد زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا وارحمنا ولا تغضبنا يا غفور يا غفار اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت يا كاسئ العظام لحما بعد الموت اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها خطأها وعمدها صغيرها وكبيرها يا غفور يا غفار اللهم بارك لنا في صحتنا بارك لنا في عافيتنا بارك لنا في مذاكرتنا بارك لنا في مدارستنا بارك لنا في مشاورتنا بارك لنا في أرزاقنا يا رزاق إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلنا وإن كانت أرزاقنا في الأرض فأخرجنا وإن كانت أرزاقنا بعيدا فقربنا وإن كانت أرزاقنا قريبا فيسرنا وإن كان أرزاقنا يسيرا فبارك في أرزاقنا يا رزاق اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا خالق الجنة والنار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا رحيم يا جبار يا خالق يا بر اللهم أجرنا من النيران
اللهم اجرنا من النيران بحرمة القرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبشال আকাশের মালিক, জমিনের মালিক, পাহাড়ের মালিক, সাগরের মালিক, নবমণ্ডলের মালিক, ভূমণ্ডলের মালিক, তোমার আকাশ বাতাস নবমণ্ডল ভূমণ্ডলের তুলনায় আমাদের হাত দুইটা একেবারে ছোট্ট রে আল্লাহ। ছোট্ট দুটি হাত পেতে ভিক্ষুকের মতো তোমার শাহী দরবারে তোমার পেয়ারা বান্দাদেরকে নিয়ে চেয়ে রইলাম। আমাদের হাত দুইখানা তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের গুনার কোনো শেষ নাই। আমরা গুনাহগার, গুনাহ আমাদের বেশুমার। এমন কোনো গুনাহ নাই আমরা করি নাই, সগীরা কবিরা, জেনে না জেনে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বন্ধুর পাল্লায় পড়ে, শয়তানের ধোকায় পড়ে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুনাহ করে ফেলেছি। তুমি ছাড়া ক্ষমা করার আর কেউ নাই। গহীন রজনীতে তাফসিরুল কোরআন মাহফিলের শেষ লগ্নে তোমার দরবারে তোমার কিছু গুনাহগার বান্দা দুহাত তুলেছে রয়েছে। আল্লাহ, আল্লাহ, আমাদের হাতগুলোকে তুমি কবুল করে নাও। আমাদের সবাইকে তুমি মাফ করে দাও। মাহফিলে ঢুকার সময় আমাদের গুনার বোঝা ফেরেশতা দিয়ে যেমনি তুমি নামিয়ে নিয়েছো, চলে যাওয়ার সময় ওই গুনার বোঝা তুমি আর কাঁধে তুলে দিও না। রব্বুল আলামিন, এমন কোন গুনাহ নাই আমরা করি নাই, সগীরা কবিরা, জেনে না জেনে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, বন্ধুর পাল্লায় পড়ে, শয়তানের ধোকায় পড়ে হাজার হাজার গুনাহ করেছি। আমরা সবাই গুনাহগুলো স্বীকার যাই। আমরা গুনাহগার, তুমি মেহেরবান। আমরা গুনাহগার, তুমি মেহেরবান। আমাদের গুনার কত বড়, তোমার রহমতের দরিয়া নাকি তার চেয়েও বড়। আল্লাহ, তোমার দরবারে আমরা ক্ষমা চাই। তুমি আমাদের জিন্দেগির সব গুনাহ মাফ করে দিয়ে মাসুম বাচ্চার মতো মাসুম বানিয়ে দাও। আমাদের আব্বা আম্মা, দাদা দাদি, নানা নানি, চাচা চাচি, খালা খালু, মামা মামি, প্রত্যেকের জীবনের সব গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। জানি না আমার কোন ভাইয়ের আব্বা আম্মা বেঁচে নাই, কোন ভাইয়ের দাদা বেঁচে নাই, দাদি বেঁচে নাই, নানা বেঁচে নাই, নানি বেঁচে নাই, শ্বশুর বেঁচে নাই, শাশুড়ি বেঁচে নাই। রব্বুল আলামিন, তারা আগে চলে গিয়েছে, আমরা পরেই রওনা হয়ে যাব। তারা চলে গিয়েছে, তার মানে এই না আমরা আজীবন বেঁচে যাব। আমরা সবাই এক পথের পথিক, আমরা সবাই এক গন্তব্যের যাত্রী। তারা আগে গিয়েছে, আমরা পরে রওনা হব। রব্বুল আলামিন, তাদের প্রত্যেকের কবর গুলারে জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানিয়ে দাও। যেই হাজী সাহেব এই মাহফিলের আয়োজন করলেন, মায়ের জন্য দোয়া চেয়েছে, তার মায়ের কবরটারে জান্নাতুল ফেরদাউসের টুকরা করে দাও। যারা পরিমাণ ঈমান নিয়ে আমাদের যত আত্মীয় স্বজন, যত মুমিন মুমিনাত বান্দা গোটা বিশ্বের আনাচে কানাচে কবরস্থানে শুয়ে আছে, তাদের কবর গুলোর জান্নাতুল ফেরদাউসের বাগান বানিয়ে দাও। রব্বুল আলামিন, যারা টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সহযোগিতা করে আজকের এই কোরআনের বাগানটারে সফল করলো, কিয়ামতের দিন কঠিন মুসিবতের কালে আজকের এই মাহফিলটারে তুমি তাদের নাজাতের ওসিলা বানিয়ে দাও। রব্বুল আলামিন, ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো কাঁদে, দাড়ি পাকা মুরব্বীরা কাঁদে। বিশ্বনবী বলেছে, দোয়ার সময় কান্নার পানি নাকবে জমিনে পড়ার আগে তুমি দোয়া কবুল করে নাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের দোয়া তুমি কবুল করে নাও। আমাদের গুনাহ তুমি মাফ করে দাও। আমাদের অন্তরের জ্বালা যন্ত্রণা তুমি দূর করে দাও। আমাদের ফ্যামিলিগুলোর জান্নাতি ফ্যামিলি বানিয়ে দাও। আমাদের বিবিকে কবুল করে নাও, বাচ্চাগুলোরে কবুল করে নাও, সবাইকে নামাজি হিসেবে কবুল করে নাও। আমাদের মধ্য থেকে যারা অসুস্থ, তুমি তাদেরকে সুস্থ করে দাও। যাদের ছেলে সন্তান নাই, অনেকে দোয়া চেয়েছে, একটা ছেলে একটা মেয়ে দিয়ে অন্তরের জ্বালা দূর করে দাও।
আল্লাহ, ছাত্রছাত্রীরা হাত তুলেছে, পর্দার আড়ালে মায়েরা বোনেরা হাত তুলেছে, প্রত্যেকের দোয়াখানা কবুল করে দাও। যারা এখানে ব্যবসা করে তুমি ব্যবসায় বরকত দাও, যারা চাকরি করে চাকরিতে বরকত দাও, যারা দেশের বাইরে প্রবাস জীবন কাটায় সহি সালামতে থেকে দেশে অর্থ পাঠানোর তৌফিক দাও। এই সূর্যপুর এলাকার যুবকগুলোরে তুমি কবুল করে নাও। সৈয়দনা ওমরের মতো, আলীর মতো, খালিদ বিন ওয়ালিদের মতো বীর সেনানী হিসেবে কবুল করে দাও। যেই ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলো গভীর রাত পর্যন্ত কোরআনের মাহফিলে বসে আছে, কোরআনের সম্মানে, তাফসির মাহফিলের সম্মানে এই কচিকাতা সোনামণিগুলোকে তুমি ইসলামের সৈনিক হিসেবে কবুল করে দাও। এলাকার মা বোনগুলোরে খাদিজার মতো, আয়েশার মতো কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। জি বাংলা, স্টার জলসা, কিরণমালা সহ ভারতীয় আগ্রাসনের সমস্ত অপসংস্কৃতি থেকে আমাদের ফ্যামিলিগুলোরে তুমি হেফাজত করো। পরকীয়ার মতো জঘন্য রোগ থেকে আমাদের ফ্যামিলিগুলোরে বাঁচাও। হিংসা, অহংকার, গীবত থেকে আমাদেরকে তুমি বাঁচাও। রব্বুল আলামিন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটাকে তুমি কবুল করে নাও। এইখান থেকে যারা হাফেজ বের হবে, হাফেজ ফজলে রব্বি আদলের মতো, জাকারিয়ার মতো, নাজমুস সাকিবের মতো কবুল করে দাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের বাংলাদেশের উপরে তুমি তোমার খাস রহমত আর বরকত নাজিল করে দাও। রব্বুল আলামিন, আমাদের দেশের এক প্রান্তে আমাদের কিছু মুসলিম মেহমান, আমাদের রোহিঙ্গা ভাই বোনগুলো বৃষ্টির মধ্যে ভিজে ভিটেমাটি হারা, জায়গা নাই, জমি নাই, আসার পথে অনেকে মা হারিয়েছে, বাবা হারিয়েছে, তাদের কেউ নাই। ওমরের মতো কোনো খলিফা আমাদের নাই, আমাদের কোনো নেতা নাই যেই নেতা মিয়ানমারকে অনশান্তিকে ধমক দিতে পারে। রে আল্লাহ, তুমি ছাড়া তাদেরকে হেফাজতের কেউ নাই। রব্বুল আলামিন, রোহিঙ্গা মুসলিম ভাই বোনদেরকে তুমি তোমার রহমতের ছায়া দিয়ে সিক্ত করে দাও। যারা হকের কথা বলে, কোরআনের কথা বলে, তাদেরকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে নাও। আমার বাংলার জমিনের 56,000 বর্গ মাইলের প্রতিটা ইঞ্চি মাটিকে কোরআনের ঘাঁটি হিসেবে কবুল করে দাও। হকের কথা বলতে যে যারা জেল জরিমানা জুলুমের শিকার, তাদেরকে তুমি হেফাজত করো আল্লাহ। রব্বুল আলামিন, এই দুনিয়াটা হলো ক্ষণিকের জীবন, ট্রানজিট পিরিয়ড। কত ধরনের মায়ার হাতছানি, কত ধরনের লোভের হাতছানি, কত কিছুর হাতছানিতে আমরা ডুবে আছি রে আল্লাহ। আমরা তো এখানে আজীবন থাকতে আসি নাই। বিশ্বনবী বলেছেন, কুন ফিদ দুনিয়া কান্নাকা গরীব ওয়া আবির সাবিল। ও আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, দুনিয়াতে তুমি এমন ভাবে থাকো মনে হয় তুমি একটা এলাকায় নতুন এসেছো কিংবা মুসাফির। আল্লাহ, আমরা সবাই মুসাফির, কবে এই দুনিয়া ছেড়ে পরপারে চলে যাব জানি না। এই দুনিয়াতে আসার একটা সিরিয়াল আছে, যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নাই। আসার সময় তুমি আগে পাঠাও দাদা, তারপরে পাঠাও ছেলে, তারপরে নাতি। যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে দাদার আগে নাতি চলে যায়, যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে বাবার আগে ছেলে চলে যায়। যুবক ছেলের লাশের খাটিয়া কাঁধে নিয়ে বাবা কেঁদে কেঁদে গোরস্থানে যায়। যাওয়ার সময় কোনো সিরিয়াল নাই, মাঝে মাঝে মায়ের আগে ছোট্ট মেয়েটা চলে যায়। শুধু অসুস্থরাই মরে না, সুস্থরা মরে যায়। শুধু বৃদ্ধরা মরে না, যুবকেরাও মরে যায়। হাসপাতালের শুধু রোগীরাই মরে না, মাঝে মাঝে শুনি ডাক্তারগুলোও তো মরে যায়। রব্বুল আলামিন, কতদিনের হায়াত নিয়ে এই দুনিয়ায় আমরা এসেছি জানি না। রব্বুল আলামিন, আমরা যেন ঈমান নিয়ে এই ক্ষণস্থায়ী দুনিয়া ছাড়তে পারি তৌফিক দাও। জানি না সেই দিনটি কবে চলে আসবে, কোন দিন সেই সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় দিয়ে আমার দেহটারে পেঁচ দেয়া হবে রে মাওলা। জানি না কোন দিন মসজিদের মাইকে মুয়াজ্জিন ঘোষণা দিবে, অমুক এলাকার অমুক ভাই আমাদের মাঝে দুনিয়ায় নাই। আমার যখন ফুরাবে দিন, আসবে গহীন রাতি, থেকো আল্লাহ দুনয়নে হয়ে চির সাথী, আসবে গহীন রাতি। রব্বুল আলামিন, আমাদের জীবনের সেই গহীন রাত্রি আসার আগে ঈমান নিয়ে যেন আমরা বিদায় নিতে পারি তৌফিক দাও। যতদিন বাঁচবো তোমার গোলামি করে বাঁচার তৌফিক দাও, হকের পক্ষে থেকে বাঁচার তৌফিক দাও। কোরআন সুন্নাহ মেনে আমাদের জীবনগুলা যেন আমরা করতে পারি তুমি তৌফিক দাও। মৃত্যুর পূর্বক্ষণে বিশ্ব নবীর শেখানো ওই মধুর কালিমাটুকুন জপতে জপতে
ঈমান নিয়ে যেন আমরা সবাই বিদায় নিতে পারি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু